2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਮੇਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਵਗੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਰੌਲਾ है, पर बाकी सीटां ते सुख संद रही है। अगलियां सीटां ते भी विरोधी उਡੀਕ करते हैं कि नवीं सीटां आउणगियां तां रौला रप्पा पऊगा। पर इस रौले रप्पे नूं किवें प्रधान कांग्रेस पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू कंट्रोल करनगे और बाई की स्ट्रैटजी की है, कांग्रेस के प्रचार की रणनीति की है, तमाम सवालों पर असीं गलबात करांगे। तो खास तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब के लिए प्लान की है, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। इस वक्त साडे नाल कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद ने। सिद्धू साहब बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। धन्यवाद छोटे जी। सब तो पहला सवाल सिद्धू साहब, सारियां पार्टियां प्रचार कर रही ने, कांग्रेस का प्रचार ढिल्ला को जापदा है? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस 50-50 रैलियां पहले ही कर चुकी सी। एक सब तो वड्डी तांग विरोधियों नूं इह सी कि निजी किड़ कड्ढी जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह चलिया गया। लड़ाई कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सिस्टम के खिलाफ सी, किसी निजी बंदे के खिलाफ नहीं सी। मैरिट नूं ऑनर करना और जड़ा बंदा जिथे डिजर्व करता उत्थे रखना ते भज्जण ना देना किसी नूं। कई बंदे आपदियां सीटां हरदे उत्थे खलारा पाउंदे आ 5 साल है, उत्थे आपदी बदनामी कराउंदे ते फिर अड्डियां नूं थुक ला के भजदे। अड्डियां सुक्कियां रखियां जाम करतियां उत्थे। किसे ते रोब नहीं, किसे ते वो नहीं, प्यार दे नाल एक मुखिया होने के नाते हथ बन के साफा थले ला के कहा भी सब तो पहला उदाहरण का पेश मैं करूँ, मैरिट ਨੂੰ ऑनर करांगे। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੌਣ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੂਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ? ਚੱਲੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ ਚੋਇਸ, ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ऑनर ਕਰਨਾ। पर चर्चा यह है कि कली कली सीट नवजोत सिद्धू के नाल डिस्कस हुई है तो बहुतियां सीटां ते तुसीं अड़े भी हो जिथे बदलियां जा रही। जिथे अड़न की गल सी उत्थे अड़िया, जिथे लड़न की गल सी उत्थे लड़िया, लेकिन संयम नाल। ये नहीं है कि भाई अनुशासन भुल गए। जिहड़ा अनुशासन पालूगा वही शासन पालूगा। एक गल याद रखी, ये हर थां दे उत्ते अनुभूतियां दे जिहड़े पुष्प ने ना, ये अनुभव की पाठशाला दे विच खिड़दे। मैं एक गल का अनुभव किया कि जदों टिकटां का मामला आउंदा ना, जदों तुसीं मैरिट नूं ऑनर करदे हो, जदों बाजार 'च ये गल नहीं उठदी भी कोई खरीददार नहीं सी और टिकट विकी नहीं, तो तुहाडी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बेटा ये मैसेज देना बड़ा जरूरी सी और कांग्रेस वालों ये मैसेज किया। सियासत के अंदर सिद्धू साहब बहुत चर्चा चलती है जी, कहते भी टिकट लैनी होवे तां टैची चढ़दा है। कभी कांग्रेसी प्रधान नूं किसी ने कोशिश की कि टैची चढ़ाउण दी कि सिद्धू साहब रख लो इन्ने क ते टिकट दे दिओ? टैची तो बहुत दूर की गल है, सोच के भी डरदा बंदा। ਉਹਦੇ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲਾਹਨਤ ਭਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਫੜੋ ਨਾ, ਉਹ 20,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਟਮਕਾਨਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਬਾਸ ਛਪਾਏ ਛੁਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਰਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋੜ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋਇਆ ਦੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਫਲਦੇ ਫਲਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੋਤਰੇ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅਵਗਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਸ਼ੀਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਲਦੀ ਉੱਠਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਫੇ ਸਾਫੇ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਭਾਜੀ? ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਚਿੜੇ ਜਿੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀਰਕਪੁਰ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੌਟ, ਖਰੜ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਈਓ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਤੇ ਓਕਾ ਪੁਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਤੇ ਓਕਾ ਪਕ, ਮੈਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾ ਟੇਬਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥਪੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂ ਥਪੜਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥਪੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 100 ਫੁੱਟ ਉਹ ਐ ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੌੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਰੂਤੀ, ਸ਼ੌਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੜੇ, ਗਰੀਬ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੜੇ, ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਟੈਚੀ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਚੱਲੂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰਦੇ ਦਮ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਧਰੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਗਲੀ 'ਚ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਪੇਸ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਾ, ਔਰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਤਤ ਹੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਿਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ, ਹਿਮ whom the great Lord protects, no one shall dishonor। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ 2 ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤਿਤਵ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸदैव ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਹਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪੂਰਵਜ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨਗੇ। ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵਚਨ ਨੰਬਰ 9। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ, ਸੇਵਕ ਸਮਝਣਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲੜੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਉਂ ਕੋ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਦੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਰੜਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਊਗਾ। ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਇਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ 30 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਉਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਿੜਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਖੁੰਡ ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੈਰ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੋਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਦੀ TRP ਖਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਲਾਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੂ ਨਾ ਜੇ ਐਮਐਲਏ 60 ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਗੇ? ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਬਜੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਬਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਾਵੇ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ? ਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੜਤਨ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਕਵਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਕਵਾਸ। ਕਿੱਥੇ ਕੜਤਨ ਦਿਖੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਟਿਕਟਾਂ 'ਚ ਕੜਤਨ ਦਿਖੀ ਹੈ? ਰੋਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਕਿੜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੜ ਕੱਢੂਗਾ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਟੋਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਕੱਠੀ ਦੇ ਕੀ ਮੈਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਜਿਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚਿਆ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਰਾਈਟ? ਆਕਸਫੋਰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸੀ, ਸਮਝਦਾ? ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਪਰਿਪੱਕਵ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ। ਪਰ 3 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੱਤਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। 4.5 ਸਾਲ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਏਜੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਡਾ ਐਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਐਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ,
ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹਰਾਮ ਦੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅਜਗਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਨਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੰਨ ਕੇ 4 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 50-50 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੁੱਠੀ ਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪੁੱਠੀ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਮਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਐ ਨਾ ਬਈਆਂ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗੈਂਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗੈਂਗਸ ਆਫ ਵਾਸੀਪੁਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਓ ਫੜਕ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ ਕੱਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਕੱਟਾ ਜਾ ਕੇ ਠਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਇਹ ਤੈਂ ਕਰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਫੈਸਲਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਂ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ 110 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਰਾਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੁੱਤਰੂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਲਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਗਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਲਾੜਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 3 ਲਾੜੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਤ ਲੈਣ ਕਿਹੜਾ ਜਾਊ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 3 ਲਾੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 3 ਲਾੜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਿਵੇਂ ਲਾੜਾ ਬਣੋਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਧੂੜ 'ਚ ਟੱਟੂ ਨਾੜਾ ਲੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨੇ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਫੀਡਬੈਕ 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੰਬਰ 3 ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ 1 ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਸੀਪੁਰ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖਾ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ 2 L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਢਾ ਦੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾੜਾ ਬਣੋਗੇ ਜਾਂ ਸਰਬਾਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਲਾੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਏਜੰਡਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਸਿੱਧੂਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਏਜੰਡਾ ਭਾਵਾਂ ਦੇਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਕਲ 'ਚ ਵੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਬਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖਾ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਲੋਕ ਐਤਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਦੋ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ 100 ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਗਏ। ਉਹ ਜਪਣ ਨੂੰ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ 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 ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਖਾਵੇ, 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਖਾਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਲਿਆ। 99 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਪੱਤੇ ਹੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਉਹ 99 ਦੇ 99 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਮੀਟ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। 99 ਦਾ ਝੂਠ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੇਗਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਊ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ 200 ਕਰੋੜ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ, 400 ਕਰੋੜ ਸਿੱਟਦੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲੀਆਂ ਚ ਰੁਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਿਦਾਂ? ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ? ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਠੀਕ ਰਹੂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ, ਰਾਹ ਦੀ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੀੜੀ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਵਤ ਕਰੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕੀ ਫਿਰ? ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਦਊਂ, ਬੜਾ ਟਕਾ ਕੇ ਦਊਂ, ਸਮਝ ਲੈ। ਕੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਛਾਪਤਾ? ਗਾਰੰਟੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ। ਗਾਰੰਟੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, NE 118 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਕੋ ਵਿਕਿਆ ਉਹ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗੀ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵਨ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਨੇ 5-4 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨੂਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਖਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਆਹ ਚੱਕ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੀ ਮੱਖਾ, ਮੱਖੀ ਤੇ ਏਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਭੋਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਪੀ ਲੇਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣਾ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ, ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਸੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗੋਦੀ 'ਚ ਭਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੱਛੀ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਢਕੇ, ਗੰਡੋਏ ਨਾਲ ਢਕੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, 75 ਨਾਟਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਭੰਵਰਾ ਕਮਲ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਰਕੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਮਲ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੰਗਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੰਭ ਸਾੜਦਾ, ਤਾੜ ਦੇਣੇ ਜੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੰਭ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸ਼ੂਲ ਚੁੱਭਦੇ ਆ, ਮੱਥੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਿਰਨ ਕਰਨ ਰਸ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹਿਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ 5 ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੋਚ ਜਿਹ ਚ ਪੰਜੇ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਸਿੱਟੂ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੋਭ ਸਿੱਟੂ, ਜਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ 40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਟ ਖੁੱਲੂ, ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਟ ਵਲਦੀ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਈਮਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਖੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਦੱਸ ਦਿਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ? ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਡ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਡਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਡਾਕੀਆ ਖੜਾ ਰਹੂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾਮ, ਯਸ਼, ਲਾਭ, ਹਾਨੀ ਵਿਧੀ ਹੱਥ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਊਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਊ ਉਹ ਹਿੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਫਾ ਲਾਇਆ, ਅਸ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੰਖਿਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਕੀਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਨ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਬੰਦਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਟੂਟਾ, ਠਣ ਪਾਲ ਮਖੂ ਗੋਪਾਲ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਕੀਰ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਦੂਏ ਦੀ ਮਟੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵਿਮ ਇਨ ਦ ਬਲੂ ਓਸ਼ਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨੀਲਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਇਹ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵਿਮ ਇਨ ਦ ਬਲੂ ਓਸ਼ਨ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਪੇਸ, ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਥਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ 100 ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਕਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਬਣਾਈ ਯਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਜੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੱਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਓਨਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਖੱਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਠਾਹ ਦੇਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਦ ਬਲੂ ਓਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤੈਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢ। ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਲਾਣਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਰੱਖਦਾ? ਜੇ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਆਨਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਆਨਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘਮੰਡ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਔਰ ਘਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਆ।
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਘਮੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਕਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਵੁਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧੂ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਠਹਿਰ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਣਾਤੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ? ਲੂਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਲੀਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਹੈਂ ਸਾਫੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਐ। ਹੈਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮ ਈਮਾਨ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੂਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਤਕੜੇ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਈ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਣ ਬਿਹਤਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਜ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਹੀਆਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀੜ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਮਿੱਤਰਾ, MP ਛੱਡਦਾ, INB ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡਦਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਛੱਡਦੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲੀ ਛੱਡਦਾ। ਥੂ ਹੈ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਬੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ ਇਕੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਗ ਬੌਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ 7, ਤੀਜੇ 8। ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪੇਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਈ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਕੂ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਛੱਡਿਆ, 50,000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? 1995 'ਚ ਇੱਥੇ 7-8 ਸ਼ੋਰੂਮ ਲਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 25 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾ ਗਿਆ, 1400 ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਟਾਕਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 50,000 ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਜ, ਉਹ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਂਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 4-4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਿ ਦਿੱਲੀ? ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ। ਨਹੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਥੇ 1995 ਚ ਖਰੀਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮੈਂ 2004 ਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੇਚਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਲਾ? ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਗਈ। ਰਾਈਟ। ਉਹ ਬੜੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ 57 ਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ? ਹਾਂ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਰੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਖਾ ਭਾਈ ਸਰਨ ਮਾਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਲੈ ਕਹਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋੜਤਾ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਜਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਅੰਕਲ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। MLA 1956 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ MLC ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ MLC ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਨਰੂਲਾ ਅੰਕਲ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰੱਖੜੀਆਂ ਮੌਲੀਆਂ ਮੌਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਦੀ ਮੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਕਾ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਰੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ, ਮੱਝਾ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਸ ਬਣਦਾ, ਤਨ ਢਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਤੇ ਉਹ 9 ਨਵਰਾਤਰੇ ਨਰੂਲਾ ਅੰਕਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ 16 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ 13 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਹੈ 4th ਡਿਗਰੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਲਗ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਦਾ। 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਨਰੂਲਾ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਥੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਥੇੜੀ ਤੇ ਐ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭਗਵਾਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਿਰਮਲ, ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਅੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਅੰਕਲ ਖਾਤਰ ਕੜੀ ਚੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਸੀ, ਬੇਸਣੀ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਰੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇਰਾ 9ਵਾਂ ਨਰਾਤਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੇਟੀਕੋਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਲ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਰੂਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਮੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਨੰਨਿਆ ਭਗਤ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ, ਤੁਲਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ, ਔਰ 10-12 ਘੰਟੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਰੂਲਾ ਅੰਕਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਾਰਡਨਲ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਾਰਡਨਲ ਟੈਬਲੇਟ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ 2 ਗਾਰਡਨਲ ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ, 2 ਸਵਾਈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਬੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਬੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਇਆ ਨਾਭਿਓਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰੈਂਡ। ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸਾਡਾ ਘਰ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀਰਤੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਸਟ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਲੱਡੂ ਖਵਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਡੂ ਖਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਡੂ ਕਾਹਦੇ ਖਵਾਵਾਂ ਓਏ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ 126 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਘਰ, ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਦੋਂ 36,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ
ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 1963 ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਭੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਫੜਾਤਾ ਹੱਥ 'ਚ, 2 ਦਾ ਚੈੱਕ ਫੜਾਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 36,000 ਐਡ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਖਰਚੀਏ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਮਲ ਖਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਕੂ ਮਾਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮਲ ਖਿਲਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ 7 ਰੁਪਏ ਗਜ ਐਂਡ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਕੁੱਕੂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ 200 ਗਜ ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਆ 2,500 ਗਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹ 7 ਰੁਪਏ ਗਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 500 700 ਰੁਪਏ ਹੁਣ 2,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਕਾਨ ਪਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਮਕਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ, 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ, ਤਾੜ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫੋਰਸੈਪ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸੈਪ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਪੱਚ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂੰਹ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ 2 ਦਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ 70 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਚਲੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਪੌੜੀ ਏਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੇ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੜਾਈ ਸੀ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਉੱਪਰ ਥੇੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਸਾਰੀ ਸਾੜੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਕੀ ਜੰਮੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ। ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਦੁੱਧ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਧ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੌਲੀਆਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਚੇਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਚਕਰਾਤੇ ਕੰਠਸਥ। ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਆਖਰੀ 10 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਐ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਗ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹਮਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬਹੁ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੱਝੇ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਟੌਂਚ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ 8 ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀ ਵੀ ਸੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਕਰਾਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਨਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਹਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਦੋਂ ਚਕਰਾਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਅਖਬਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਸਮਝਦਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਥੰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਥੰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਗੇ ਨਾ, ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਨਾ ਕਾਠ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਚ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੰਨਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਖੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਬਗੈਰ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੌਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ? ਨਹੀਂ, ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਂਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ 2.5 ਸਾਲ, ਅੰਜਲੀ 'ਚ ਜਲ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਕਲਪ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਤੋੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਮਰਗਤ ਤੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ MP। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਬਿਆਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਰੀ ਆਪਣੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਓਬਰੋਏ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਸਭ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਤੀਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵੇਵ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੋਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਲਈ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਸਮਝਦਾ। ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, HT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਤ ਲੱਗੀ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਵਾਇਆ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੇ ਪਵਾਇਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਨਾਲੇ ਡੀਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟੰਗੋ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕਮ ਦਊ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਕਢਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਕਢਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਟੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂ। ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਬੂ ਸੁਰੇਨ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਦੇ ਖਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। 67 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟੇ ਕਰਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ। ਇਹ ਠੁੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਠੁੱਗਿਆ। ਬਿਕਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮੇ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਧੂੜ 'ਚ ਯਾਰੋ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟੱਟੂ ਉਡਾਇਆ, ਸਮਝੇ ਨਾ।
ਇਹ ਇਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਸੇ ਇਹ 5% ਹੈ, ਇਹ 5% ਵੋਟ ਠਾਂ ਹੋ ਗਈ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੇਸ ਖੁੱਟਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਟੰਗੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਜੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ MP ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੁਰੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ। ਮੈਂ ਬੁਰੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਸੋਡੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੁਰੈਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਨੋਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊ। 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ MP ਹੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਧ ਖਵਾ ਦੇ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ 2 ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 50 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ, BJP ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਬੀਆ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੜਿਆ। ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤਿਆਗ ਕੋਈ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਨੋਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੋਨੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੋ ਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ MLA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਜਾ MP ਬਣਿਆ। ਮੈਂ 90,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 95,000 ਵੋਟਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਬੜਾ ਪਟਿਆਲੇ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਮੋਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ 15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਉਹ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਲੌਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਮੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੂਨ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਗ੍ਰੇਡ 3 ਲਿਵਰ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਗਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਖਣ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਚੰਭਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਲਿਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ, ਵਰਕਰ ਗੋਲਡੀ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਨੋਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਲ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਲ। ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 1.5 ਤੇ ਆਇਆ। ਕੀਤਾ ਕੀ, ਰੋਟੀ ਛੱਡੀ। ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਛੱਡੀ, ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 30 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਸਿੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ 5-7 ਕਿਲੋ ਵਧਿਆ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੇ MP ਗਿਰੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, INB ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੁੱਲ ਜੂ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਮੈਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਵੈਲਕਮ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ, ਮੇਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਆਨਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਛਾਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਰਿਟ ਆਨਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਛਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕੰਮ, ਐਨ ਛਾਨਣੀ ਚੋਂ ਐ ਛਾਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਏ? ਦੁੱਧ ਦੇਖ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਟਿਕਟ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਸੂਚੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ 87 ਦਾ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਆਈ ਨਾ ਐ ਤਾੜ ਦੇਣੇ ਡਿੱਗਿਆ ਲੱਗਾ ਬੋਲਟ ਫਰਮ ਦ ਬਲੂ, ਠਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੜਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੜਕੀ 87 ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਦੰਦਲ ਪਈ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਦੋਂ ਆ ਤੇ ਰਹੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਪਊ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੇਜ ਖੁੱਲਣ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਖੁੱਲਣਾ ਉਹ ਖੁੱਲੂ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2018 ਚ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਧਾਰਾਂ ਚੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾ? ਸੁਣਨਾ ਯਾਰ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਦਾ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਪਾਰਟੀ ਦਰੋਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ? ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਭਾਈ ਪਰਚਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਮ ਬੇਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਮ ਬੇਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡੇਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ 2018 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ, ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਬਕਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਿਹੜ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਿਹੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਵਿਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕਿਹੜਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਐਸਟੀਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫਸ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਤੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਦੀ ਨਾਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸੌਣ, ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਖੇ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੂ ਆਖੇ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ ਕਰੂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ? ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੁੱਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਐਸਟੀਐਫ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਲੈਣਾ? ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਸਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਦੋ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨੈਕਸਸ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ,
ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੁਹਾਤੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਏ ਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਨਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਫਿਸ਼ਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਦ ਲਾਅ ਮਸਟ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ। ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 2004 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਰ ਪਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ। 2018 ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ FIR ਦੇ ਦਿਓ। FIR ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਚ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੂਜਨ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ, 75-25 ਖੇਡੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਡੇਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੰਡੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਲਊ ਉੱਥੇ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਰਹੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? DGP ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਡੇਲੀ ਕੋਰਟ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ। ਹੋਟਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਸਟੈਂਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟੜ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਰਹੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ PPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ DGP ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ DGP ਜਿਹਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 4 DGP ਬਦਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਜੀ ਭਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 326 ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਰੇ। ਕੌਣ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨੀ, ਇੰਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਨਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਸਮਝਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫੀਸ ਦੀ, ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੱਲ ਹੀ ਲਾਸਟ ਡੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਊ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਓਨਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਨੀਹਾਂ ਚਿਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹੋਰ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਤਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, 5 ਪੈਸੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਾਤੇ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ? ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੰਗੀ ਸੀ? ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਕਰੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਐ ਕਰ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਹੈ ਮੰਗਾ ਥੂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਠੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
10 ਰੁਪਏ ਪਾਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਣਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਪਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਊ ਕੁਛ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲੂ, ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਚਲੋ 1 ਘੰਟਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛ। ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਲੋ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੇਖੋ ਮਿਲੂਗੀ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਨਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ, ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕਰੂ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਰੂਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਤਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਖਾਬ ਦੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਵਾਲ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜੂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਵਾਇਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾਂ ਜੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਸਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਵਿਸ਼ ਹਿਮ ਵੈਲ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀਏ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਹੰਡਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਦੇ ਆ? ਪਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਿਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਂ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 25 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, 20-25 ਸਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 1400 ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਬਿਰਲੇ ਟਾਟੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ 25-25 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 2 ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ 25 ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 4 ਵਾਰ MP ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ 2 ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਕਿਉਂ ਪਏ, ਜੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਵੱਜੇ, ਕੰਧਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ, ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਖੜਿਆ? ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਧਰਮ ਸਥਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ, ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਗਦ ਦਾ ਪੈਰ, ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਛੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਨੇ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਦਫਨ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।
ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੌਣ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੂਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ? ਚੱਲੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ ਚੋਇਸ, ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਸੀਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਯਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਾਲੂਗਾ ਉਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪਾਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਪ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਟਿਕਟ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 90% ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਚੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਚੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰੱਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ? ਟੈਚੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲਾਹਨਤ ਭਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਫੜੋ ਨਾ, ਉਹ 20,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਟਮਕਾਨਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਬਾਸ ਛਪਾਏ ਛੁਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਰਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋੜ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋਇਆ ਦੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਫਲਦੇ ਫਲਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਯਾਰ ਫਲਾਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅਵਗਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਸ਼ੀਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਲਦੀ ਉੱਠਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਫੇ ਸਾਫੇ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਭਾਜੀ? ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਚਿੜੇ ਜਿੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀਰਕਪੁਰ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੌਟ, ਖਰੜ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਈਓ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਤੇ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਰ ਤੇ ਉੱਕਾ ਪੱਕ, ਮੈਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾ ਟੇਬਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥਪੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂ ਥਪੜਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥਪੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 100 ਫੁੱਟ ਉਹ ਐ ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੌੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਰੂਤੀ, ਸ਼ੌਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੜੇ,
ਗਰੀਬ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੜੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ- ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਟੈਚੀ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਚੱਲੂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰਦੇ ਦਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਧਰੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਹੋਰ ਲਓ। ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਗਲੀ 'ਚ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਪੇਸ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਾ, ਔਰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਤਤ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਿਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਹਿਮ whom the great Lord protects, no one shall dishonor। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤਿਤਵ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸदैव ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਹਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪੂਰਵਜ ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨਗੇ। ਬੋਲ ਦਿਨਾ ਵਚਨ ਨੰਬਰ 9। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ, ਸੇਵਕ ਸਮਝਣਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲੜੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਉਂ ਕੋ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਦੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਲੜਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਊਗਾ। ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਇਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ 30 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਉਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਿੜਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਖੁੰਡ ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਵੈਰ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੋਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਦੀ TRP ਖਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਲਾਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਆ ਗਏ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੂ ਨਾ ਜੇ ਐਮਐਲਏ 60 ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਗੇ? ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਬਜੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਬਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਾਵੇ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ? ਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ